ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। समस्त वॉइस क्लियर अच्छे? एवरीथिंग इज क्लियर? नो इश्यू? वेरी गुड मॉर्निंग। एवरीथिंग इज क्लियर? ओके, थैंक यू। तो ऑलरेडी जानी सारी आम को टॉपिक ऊपर आज डिस्कशन करबा। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट को आउ थे पढ़ाई चाहूँ कहीं किसी पिलांकर डिमांड था सर आपको आउ थे पढ़ातु आउ थे बेसिक आमको आउ थे डिस्कशन करूँ। लास्ट डे आम डिस्कशन करते सिंपल आ कंपाउंड पढ़ी फिर आउ थे पढ़ाऊँ कहीं सब कही जेपर्यंत पिला डाउट न क्लीयर सर से पर्यटन गोटे मैथ चैप्टर को मुझे बार बार पढ़ी। मु कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट दुईटी क्लास नेबी। आज गोटे क्लास नेबी, आसंता काली गोटे क्लास नेबी। आज काली क्लास जीरो टू स्टार्ट करी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आउ ग्यारंटी सहित ये कहबे जदि कहार भी किसी डाउट रोथो ये गोटे क्लास डाउट भी क्लीयर हो और जार मैंने डाउट क्लीयर हो क्लास तार इंप्रूवमेंट हो। ओके, समस्त रेडी अच्छा? ओके, जीरो क्लास रे मु तुमको कंबाइन करी पढ़ेबी। कंबाइंड माने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को कॉन्सेप्चुअल बुझेगी पढ़ेबी। मोबाइल टाକୁ पाखरे सीधा कौन करिवो ना एमती तळे थोई दबो, देखिके खाली शुणिबो। थरे क्लास को बुझी साइला परे आउ थे से वीडियो को देखियो, तापर नोट करिवो। पढ़िला बेले नोट कले कौन हबो ना तुम बुझी पारिबो ना तुम भल से नोट बनै पारिबो। नो डाउट नोट बनै पारिबो किंतु ए जगह रे तुम रखी पारिबोनी। तो ए रूल फॉलो करिवो। आज ये वीडियो को पूरा मोबाइल के पाखे थोइबो, पूरा क्लियर से बुझिबो, आउ थे से वीडियो को देखिक नोट करिवो और से वे रे जिवो। और एति गारंटी देबी ए यदि रूल को फॉलो करिवो डेफिनेटली तुम सब जिन क्लियर हो। ओके, स्टार्ट करियो। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। मन भितर क्वेश्चन आसो जे सर इंटरेस्ट तो गोटे कौन पाई दीटा इंटरेस्ट रखा है सिंपल और कंपाउंड। मन रख, इंटरेस्ट रे एप्लिकेशन अच्छी कहार ना परसेंटेज रो। इंटरेस्ट रे एप्लिकेशन अच्छी कहार परसेंटेज रो। ताले परसेंटेज रो एप्लिकेशन माने कौन ना से सिंपल हो किंबा कंपाउंड हो समस्त रूल हूँ गोटे हूँ प्रिंसिपल जहाँ आम कही था मूलधन। कौन कही था मूलधन। आउ गोटे हूँ कौन ना रेट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ आम कही था कौन सुधर हार। आउ गोटे आसला किए से टाइम समय केते समय पे जन नौ। आउ गोटे हूँ सिंपल इंटरेस्ट किंबा कंपाउंड इंटरेस्ट। এই এତିକି ওয়ার্ড সমস্ত কোশ্চিন পাই সমান। প্রিন্সিপাল প্রিন্সিপাল অর্থ মূলধন। ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମାନେ ସୁଧର ହାର। ଆଉ ରହିଲା କଣ ନା ଟାଇମ ମାନେ ସମୟ। ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଉ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହଉଛି ସରଳ ସୁଧ, କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ହେଲା କଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସୁଧ ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡିଆରେ କହିଥାଉ। ତ ଏତିକି ଜିନିଷ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ସମାନ। ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ର ଭୂମିକା ଏଠି ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଡିସାଇଡ କରିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେମିତି ଆମେ ଆର ସଲ୍ୟୁସନ ବାହାର କରିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା କଣ, कंपाउंड इंटरेस्टा कौन। एटा जी बुझी पाइला ताकू मैप करने को बा क्वेश्चन करने सहज हो। देखो, सिंपल इंटरेस्ट अर्थ गोटे वर्ष सुध जहा वन इयर सुध जहा सेकेंड वर्ष भी सुध से तृतीय वर्ष सुध भी से फोर्थ इयर भी सुध से। सपोज मु तुमको 1000 टंका देली केते सुधरे रेट ऑफ इंटरेस्ट होची 10%। ताले प्रथम वर्ष सुध केते ना प्रथम वर्ष सुध होची 100 टंका, द्वितीय वर्ष भी 100, तृतीय वर्ष भी 100, चतुर्थ वर्ष भी 100। ताहले सिंपल इंटरेस्ट के गोटे रूल होची गोटे वर्ष सुध जा सब वर्ष सुध से। किंतु कंपाउंड रे सुधर सुध निया जाए। सपोज मु तुम मानकु देली केते टंका केते 1000 टंका देइछि 1000 टंका देइछि। प्रथम वर्ष सुध केते हबो ना से 10% तुमको दिएछि ना। प्रथम वर्ष सुध होची 100 टंका प्रथम वर्ष। ताले एठी हम कोन शिखिले एई गोटे वर्ड मन रखियो कोन शिखिले सिंपल इंटरेस्ट रो प्रथम वर्ष जहाँ थाए कंपाउंड इंटरेस्ट रो प्रथम वर्ष से हम सितरे किसी प्रॉब्लम नहीं। द्वितीय वर्ष कतरु परिवर्तन हुए कोठ हुए द्वितीय वर्ष कतरु परिवर्तन हुए। द्वितीय वर्ष सुध केते हबो मूलधन रो 100 टंका सुधर सुध सुधर सुध। ताले एठी प्रथम वर्ष सुध होइछि केते प्रथम वर्ष सुध होइछि 100 टंका।
£100 10% ହଉଛି 10 ଟଙ୍କା, ହେଲା କେତେ? 210 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ 2 ମାସ ସରି 2 ବର୍ଷ ପରେ ସିମ୍ପୁଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବା ସରଳ ସୁଧ 200 ଟଙ୍କା ହେଲା ବେଳେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସୁଧ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କହିଥାଉ ସିଏ ହଉଛି କେତେ? ନା 210 ଟଙ୍କା ହଉଛି। କେତେ ହଉଛି? 210 ଟଙ୍କା ହଉଛି 2 ବର୍ଷ ପରେ। ଏଗେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇକିରି ଏ କନସେପ୍ଟକୁ ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲାରିଫାଇ କରିବି। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଛି 2,000 ଟଙ୍କା, ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି 20%, ସମୟ ଅଛି ଗୋଟେ ଅଛି 2 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 3 ବର୍ଷ। ଦିଟାକୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆମେ ବାହାର କରିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ସୁଧ କେତେ? 20% କେତେ? 20 ଶତକଡ଼ା କେତେ? 400। ଓକେ, ତ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ସୁଧ ହଉଛି 400। ସେଇଭଳି କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେଇ 400 ହବ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେଇ 400 ହିଁ ହବ। ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ କଣ ଚେଞ୍ଜ ହବ? ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବନି। ଆଖି ବୁଝିବ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଯାହା ସବୁ ବର୍ଷ ହଉଛି ସେୟା 400। ତାହେଲେ 4 4 ହେଲା 800। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ। କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ କେତେ ହବ? ମୂଳଧନର 400, ସୁଧର ସୁଧ। ସୁଧର ସୁଧ ମାନେ କାହାର ସୁଧ? ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ସୁଧ, କାରଣ ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଯୋଉ ସୁଧ ଥିବ ଆର କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ? 20%। 400 ର 20% କେତେ? 400 ର 20 ଶତକଡ଼ା ଯିଏ କେତେ? 80 ଟଙ୍କା। କେତେ ହେଲା? 880। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗେମ୍ କୋଉଠି ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି? ଯଦି ମୁଁ ତୃତୀୟ ବର୍ଷ କଥା ଡିସ୍କସନ କରେ ଯେ ତୃତୀୟ ବର୍ଷ କେତେ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ତୃତୀୟ ବର୍ଷ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବ? ନା ସେଇ 400, ଆ ଦେହରେ ନୋ ଚେଞ୍ଜ, ଧୂଳିମୂଳି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବାର ନାହିଁ। ଆର ଆଖି ବୁଝି ଲେଖିଦେଲେ 1200। କିନ୍ତୁ ଏଇ କେସରେ ଏଠି କଣ ହବ? ନା ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ 880 ରହିଲା କେତେ? 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ 400 ଆଡ କରିବି। କାହିଁକି? ନା ସୁଧର ସୁଧ, ସରି ଆମର ମୂଳଧନର ସୁଧ 400। ଏବେ ଲେଖା ହବ ସୁଧର ସୁଧ। ସୁଧର ସୁଧ ମାନେ ମୁଁ ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ ଅଛି ମାନେ ସୁଧର ସୁଧ କାହାର ହବ? ଯୋଉ 2 ବର୍ଷ ଅଛି ତାର ହିଁ ହବ। 2 ବର୍ଷରେ ଯେତିକି ମୋର ସୁଧ ଅଛି ତାରି ଉପରେ କାଲକୁଲେସନ ହବ। 2 ବର୍ଷରେ ସୁଧ ହେଇଛି କେତେ? 880। 880 ର 20 ଶତକଡ଼ା। ଗୋଟେ ଶୂନ ଗୋଟେ ଶୂନ ଗୋଟେ ଶୂନ, 16 6 1 16 1 17। କେତେ ଆସିଲା? 176। ଆକୁ ମିଶେଇଲେ କେତେ ହଉଛି? 6 7 14 15 5 1 4 5 6 8 6 14, 1456 ବା 1456। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରିଲେସନ କଣ? କାହିଁକି ନା ଆମେ ମ୍ୟାଥକୁ ସବୁବେଳେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ମ୍ୟାଥକୁ ବୁଝିଗଲା, ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ତାକୁ ମାନେ ତାର ହରେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ରୁଲକୁ ବୁଝିପାରିଲା, ପୁରା କ୍ଲିଅର। ପୁରା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିବା, ହାର୍ଟ କୋଉଠି ରହିଲା, କିଡନୀ କୋଉଠି ରହିଲା, ଲିଭର କୋଉଠି ରହିଲା, ଆଉ ଯାହା ଯାହା ପାର୍ଟ କୋଉଠି ରହିଛି ଗୋଟା ଗୋଟା ଚିହ୍ନିବାର ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିବି କେମିତି ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନ ହଉଥିବା ପିଲାର ହବନି। ଯଦି ମୁଁ ପଢଉଛି ତୁମେ ମୁଢି ମିକ୍ସଚର ଖାଉଥିବ, ମୁଁ ପଢଉଛି ଏପଟେ କାହାର ଚାଟ ଆସିଲା କି କିଏ ହାଲୋ ପଠେଇଲେ ତାକୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦବା, କାହା କଥା ଯଦି ମନେ ପଡିଯାଉଥିବ କଣ କରୁଛ ପଚାରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି କରୁଥିବ କ୍ଲାସ ମଝିରେ, ତାହେଲେ ଏ ଜିନିଷରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ। ସବୁ ଜିନିଷ ସାଇଡ କର, ଯେତିକି ସମୟ ପଢଉଛି ଫୁଲ କନସେନଟ୍ରେସନ ପଢ। ପୁରା କ୍ଲିଅର? ଦି ଜଣ ଭିତରେ ରିଲେସନ ଆଗ ବୁଝିପାରିଲ? ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ରିଲେସନ କୁ ବୁଝିପାରିଲ? ୟେସ୍ ଅର୍ नो? ଏବେ ଏବେ ହେଡିଙ୍ଗ ଦିଅ ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢେଇବି ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପଢେଇବି ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ସରଳ ସୁଧ। ଆଉ ଦୁଇଟି କ୍ଲାସ ନେବି, ଯଦି ଦରକାର ପଡେ ତିନିଟା ବି ନେବି, ତୁମେ କହିବ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ସିଓର ଦେବି, ଯଦି ସତରେ ଏ କ୍ଲାସକୁ ଭଲସେ ତମେ ଦେଖିବ ଆଉ ଭଲସେ ରିଭିଜନ କରିବ, ଲାଇଫରେ ମ୍ୟାଥର ଗୋଟେ M% ବି ତମମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ଗୋଟେ ଟପିକ ତମେ ଯଦି 6 ଥର କହିବ ମୁଁ 6 ଥର ପଢେଇବି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଅନେଷ୍ଟଲି ପଢିବାର ଅଛି। କାରଣ ମୁଁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପଢେଇ ସାରିଥିଲି, ଫେର କାହିଁ ପଢେଇଲି? ଏଥିପାଇଁ ପଢେଇଲି ତୁମର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି। ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟର ମୁଁ କିଛି ବେସିକକୁ ନେଇକିରି କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମ ସହିତ ଡିସ୍କସନ କରିବି। ସେଇଠି ତମକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରେଇବି ଯେ କେମିତି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରାଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆନାଲିସିସ୍ ଶିଖିଯିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସହଜ ହେଇଯିବ। ସପୋଜ ଟାଇପ 1 ଦିଅ।
टाइप वन नो फॉर्मूला और गोटे जिनिस मन रख नो फॉर्मूला मो लाइफ रे फॉर्मूला नाही जदि किए फॉर्मूला जानिथिबो ताको साइड कर रखिबो मु कहूଥିବା कॉन्सेप्ट को बुझिबो तापर आगु बुझिबो केवल गोटे दिटा चैप्टर छाड़ला पर जेमति कि ज्योमेट्री हो एमती टिके छाड़ला पर 100 रु 99.9 मु विदाउट फॉर्मूला करे 0.1 यदि कोड कोड यूज करथि अदरवाइज कोड भी नहीं टाइप वन मोर प्रिंसिपल अच्छी 2000 टंका रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छी 5% समय अच्छी सपोज 3 वर्ष ताहले मोर सिंपल इंटरेस्ट केते फट कर देखो मु जीरो रु स्टार्ट करछि आर अर्थ रु मु इजी क्वेश्चन दे देली मु जीरो रु स्टार्ट करछि से जगह रे पहुंचेबी जो जगह तुमको दरकार जल्दी स्पीड से टका किए कहले 2300 टका अच्छा 2000 2000 5% केते 2000 5% होची 100 पूरा केमती कैलकुलेशन होची 3 वर्ष माने इंटू 3 3 वर्ष माने इंटू 3 केते आसिला 300 एबे ए टाइप रे क्वेश्चन रे परिवर्तन कर देखो केमिति मु तुमको चेंज करूछ क्वेश्चन को केमिति गोटे स्टूडेंट रो माइंड को चेंज करिकरी केमे हमें धीरे धीरे डीप लेवल को नेउछ प्रिंसिपल होची 5000 टंका रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छी 10% समय होची 2.5 वर्ष ने 2 वर्ष 6 मास लिख दियो 2 वर्ष 6 मास 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 जल्दी ताहले आम एटी कौन बाहर करिया पिले 5000 टंकार 5000 टंकार 10% केते आसुची 10% केते आसुची 500 500 अढ़ाई वर्ष मैंने करते 2.5 अढ़ाई वर्ष मैंने 2.5 500 × 2.5 हूँ 1250 तो 1250 आउ टिके परिवर्तन कौचे क्वेश्चन रे जो क्वेश्चन तुमको ओपीएस रे पचार जो क्वेश्चन टा तुमर ओपीएस रे थिला प्रिंसिपल होची 1 टंका रेट ऑफ इंटरेस्ट होची 1% टाइम होची 1 डे ताले सिंपल इंटरेस्ट केते चलो क्विक प्रिंसिपल होची 1 टंका रेट ऑफ इंटरेस्ट होची 1 टंका 1% टाइम होची 1 दिन 3.63 1 पैसा कहीं ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସିଲା ସୁବ୍ରତ ରାକ୍ଷୀ 365 ଟଙ୍କା ମୁଁ ତମକୁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦଉଛି 1 ଟଙ୍କାରେ ସୁଧରେ ମତେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେଲ ମତେ ଦିଅ ମୁଁ ତମକୁ ଦଉଛି ଅର୍ପିତା ସିଂ 1 ରିଙ୍କୁ 30 ଟଙ୍କା ବା ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୁବ୍ରତ ମାନେ ତୁମେ ଏହା ଭାବିଲ ବୋଧେ ସବୁ ଏକ ଏକ ବୋଲି ଏକ ଲେଖିଦେଇଛ ନା କଣ ନା ଟ୍ରାଏ କରନା ମତେ ବୋଧେ ଲାଗୁଛି ମାନେ ରଶ୍ମିତା କହିବା କଥା ଯେ 3 ଟଙ୍କା 65 ପଇସା ନା 365 ଟଙ୍କା ଏଇ ସିଙ୍ଗଲ ଜଣେ ସଠିକ ଆନ୍ସର ଦିଅ ଦେଖିବା ଆନ୍ସର ବାହାର କରିବା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆମ ପ୍ରୋସେସରେ ଯିବା 1 ଟଙ୍କାର 1% କେତେ 1/100 1 ଟଙ୍କାର 1% କେତେ 1/100 ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲ ହଁ କି ନା 1 ଟଙ୍କାର 1% ହଉଛି 1/100 ହଁ କି ନା ଏଇ ଯୋଉ ସୁଧଟା ମୋର ବାହାରିଲା କେତେ ଦିନର ହାଉ ମେନି ଡେ ଏ ସୁଧଟା କେତେ ଦିନର ଏ ସୁଧଟା 1 ଦିନର এটা হচ্ছে 365 ଦିନର ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା ସବୁବେଳେ କାହାର ବାହାର କରାଯାଏ ବର୍ଷକର ବାହାର କରାଯାଏ এটা হচ্ছে କେତେ ଦିନର 365 ଦିନର ମତେ ସେ ପଚାରିଛି କଣ ମତେ ସେ ପଚାରିଛି କଣ 1 ଦିନରେ ପଚାରିଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି 365 ଦିନରେ ମୋର ସୁଧ ହଉଛି 1/100 ତାହେଲେ 1 ଦିନରେ କେତେ ହବ ନା 1 ଦିନରେ ହବ 1/365
365 ଡବଲ ଜିରୋ। ହଁ କି ନା? ବୁଝା ପଇଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ୟେସ୍ ଅ नो? ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆକୁ ସଲ୍ୟୁସନ କରୁଛି, ଆଉ ଥରେ ତମକୁ ବୁଝଉଛି। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କମ୍ପାରିଜନ କରି ଦେଖ ତମକୁ, ତମେ ହଁ କମ୍ପାରିଜନ କରି ଦେଖୁଛି। ଦେଖ, ମୁଁ କହିଲି ମୋ କତିରେ 1000 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହଉଛି 10%, ଟାଇମ ଥିଲା 2 ବର୍ଷ, 2 ବର୍ଷ। ତାହେଲେ 1000 ଟଙ୍କାର 10%, ଟା ଯେ କେତେ ହେଉଛି? 100 ଟଙ୍କା ହଉଛି। ଏ 100 ଟଙ୍କାଟା କେତେ ଦିନର? 1 ଇୟର, 1 ଇୟର। ତାହେଲେ 2 ବର୍ଷରେ କେତେ ହବ? ନା 100 × 2 କେତେ ଆସୁଛି? 200। ଏବେ ମୁଁ କେମିତି କାଲକୁଲେସନ କରୁଛି ଦେଖ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଛି 1 ଟଙ୍କା, ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି 1%, ସମୟ ଅଛି 1 ଡେ। ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି କାଲକୁଲେସନ କରିବା? 1 ଟଙ୍କାର 1% କେତେ ଆସିଲା? 1/100। ଯୋଉ 1/100 ଯୋଉ ବାହାରିଲା, ଏଠି ଯେମିତି 100 ଟଙ୍କା ବାହାରିଥିଲା, ଏଟା କେତେ ଦିନର ବାହାରିଲା? 1 ଇୟର ବାହାରିଲା। 1 ଇୟର ଯେ କେତେ ଦିନ? 365 ଦିନ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି କଣ ପାଇଲି? ନା 365 ଦିନରେ ମୋର ଭ୍ୟାଲୁ ହଉଛି 1/100। ତାହେଲେ ଏକ ଦିନରେ କେତେ ହବ? 1/365 ଡବଲ ଜିରୋ। ବୁଝିଗଲା? ଯେତେବେଳେ ଓପିଏସସି ରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଥୋଡି ନା ସେ ତମକୁ ଏମିତି କରିଦବ, ପିଲାଙ୍କୁ ତ ଫସେଇବ ଯେମିତି ହେଲେ। ପୁରା କ୍ଲିୟର? ପୁରା କ୍ଲିୟର? କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଫଟ କିନା ମୁଁ ଆନ୍ସର କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ସେ ଫଟ କିନା ଫସେଇ ଦେଲା। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଓକେ, ଚାଲ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦଉଛି, ଯୋଉଟା କି ୟୁପିଏସସି ରେ ଗୋଟେ ଟାଇପ ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିଲା, ଯେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହଉଛି ଏକ୍ସ, ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହଉଛି X%, ଟାଇମ ଦେଇଛି 1 ଡେ। ତାହେଲେ ମତେ କୁହ ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ଅଛି? ତାହେଲେ କୁହ ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ଅଛି? जल्दी। X² / 365 डबल जीरो। X/3। एक्स वाला क्वेश्चन डर लगे, ठीक अच्छे, मुझे डर छड़े दूची अब। चलो, एक्स परसेंटेज बाहर करवा। एक्स परसेंटेज केते आसीबो? X² / 100। ताले एटा कहा सहित समान? 365 सहित समान, जोटा के बतैली। ताले एटी कौन कहली? 365 डे रे मोर पैसा होची X² / 100। ताले एक दिन रे केते हबो? ना एक दिन रे हबो X², तुम खाली एक्स क्यों लिखुछ? X² डिवाइडेड बाय 365 डबल जीरो। पूरा क्लियर हलो? एवरीवन क्लियर? पूरा क्लियर? ताले टाइप 1 क्लियर। एबे आस टाइप 2 बुझवा। एबे आस कोठी की जिवा? टाइप 2 बुझवा। बेसी नहीं, आउ 10 ରୁ 15 मिनट क्लास नेबी, कहीं हम जानी बहुत पिलांकर ऑफिस टाइम रही। बेसी नहीं, 10 मिनट टाइम नेबी। 10 मिनट पर आउ गोटे जो क्लास रहा काली बाकी जिन बुझेबी। दरकार पड़े संडे भी आउ गोटे क्लास नेबी, 3टा क्लास रे सारी ओरिड हबार नहीं। अच्छा, टाइप 2 बुझवा। टाइप 2 हमको कौन कहूँ जे प्रिंसिपल ये हमको दबन। टाइप 2 रे कौन रखुची? प्रिंसिपल हमको दबन। रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा 10%, समय अच्छे 3 वर्ष। मोर सिंपल इंटरेस्ट होचे, मोर सिंपल इंटरेस्ट होचे 1800। ताले मते कोई पचारछि प्रिंसिपल केते? मते पचारछि प्रिंसिपल केते? देखो, सब क्वेश्चन रे सिंपल इंटरेस्ट पचारे, किंतु इथरे प्रिंसिपल पचाउछु। मते एठी कोन पचारला? प्रिंसिपल पचाउछु। 6000। थैंक यू। 600। देखो, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି ମନେ ରଖିଲେ, ଏ ୱାର୍ଡ ଟାକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ। କୌଣସି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦଉ, କୌଣସି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦଉ, ଫାଷ୍ଟ ଆମକୁ କଣ ବାହାର କରିବା? ପ୍ରଥମେ
ୱାନ୍ ଇୟର ର ଭ୍ୟାଲୁ, ୱାନ୍ ଇୟର ର ମୂଲ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ କଣ ବାହାର କରିବାର ଅଛି ନା ଏକ ବର୍ଷର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ 3 ବର୍ଷରେ ମୋର 1800, 3 ବର୍ଷରେ ମୋର 1800। ତାହେଲେ ଏକ ବର୍ଷରେ ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ୱାନ୍ ଇୟର ର ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବାହାର କରିବା। ମୂଲ୍ୟ ଯଦି ନ ବୁଝିପାରୁଛୁ, ୱାନ୍ ଇୟର ର ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବାହାର କରିବା। 3 ବର୍ଷରେ ମୋର 1800, ତାହେଲେ ବର୍ଷକୁ ପଇଲା କେତେ 600। ତାହେଲେ ମୁଁ ବର୍ଷକର ପଇସା ପାଇଗଲି। ଏଟା ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ମନେ ରଖ, ଯେକୌଣସି ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁ ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଏକ ବର୍ଷର ପଇସା ବାହାର କରିବା। ଏକ ବର୍ଷର ପଇସା ପାଇଗଲି। ମନେ ରଖିବ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ମନେ ରଖିବ, ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଯାହା ଥିବ, ଧର 10% ଅଛି, ସେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କାହା ସହିତ ସମାନ ହବ? ୱାନ୍ ଇୟର ର ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସହିତ ସମାନ ହବ। ଏକ ବର୍ଷର ପଇସା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କାହା ସହିତ ସମାନ? ନା ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସହିତ ସମାନ। ତାହେଲେ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ୱାନ୍ ଇୟର ର ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ଏଟା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବ, ଆମକୁ ଫର୍ମୁଲା ହିସାବରେ ଘୋଷିବନି, ଏଟା ଲଜିକ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବାହାର କରୁଛି, ଯାହା ବାହାରୁଛି ସେଟା କାହା ସହିତ ସମାନ? ନା ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ୱାନ୍ ଇୟର ର ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ଏଟା ଅଲୱେଜ ମନେ ରଖିବ। ତାହେଲେ 600 ଟା କାହା ସହିତ ସମାନ ହବ? 10% ସହିତ ସମାନ ହବ। ତାହେଲେ 10% ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 600। ତାହେଲେ 1%, 600/10, 100% ଇଣ୍ଟୁ 100, କାଟି କୁଟି ଦେଲେ 6000। ପୁରା ବୁଝା ପଡିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ପୁରା କ୍ଲିୟର? ଏ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର? ଆଚ୍ଛା, ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ତାହେଲେ ତମେ କୋଉଟା ଦେଖ, ମୁଁ ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ପିଲେ, ଆଉ ଥରେ କହିନ୍ତୁ କହିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ବିରକ୍ତ ଲାଗେ। କାହିଁକି କହିଲ? ଲାଷ୍ଟ ଯଦି କହିବ ସେଇ ପଏଣ୍ଟରେ କୁହ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ତମେ ବୁଝିପାରିଲନି। ମୁଁ ତ ତମକୁ ଇତିହାସ ଆରମ୍ଭ କଲି, ଆନସିଏଣ୍ଟ ରୁ ସାରିଲି, କୋଉଥିରେ ନା ମଡର୍ଣ୍ଣରେ, କିନ୍ତୁ କୋଉ ପାର୍ଟ ଟା ଲଜିକ ବାଲା ପଏଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ଲଜିକ ବାଲା ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି କଣ ନା, ତମେ ଧରକର ଯାହାବି କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦଉ, ଯେ ୱାନ୍ ଇୟର ର ଆଗ ମୁଁ ପଇସା ବାହାର କରିବି, ଏକ ବର୍ଷର ପଇସା। ତାହେଲେ ଏକ ବର୍ଷର ପଇସା ବାହାରିଲା କେତେ? 600। ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ କହିଲି, ତମେ ଯାହା ବି ଏକ ବର୍ଷରେ ବାହାରୁ, କିଛି ଯାହା ବି କିଛି ହଉ, ସେ କାହା ସହିତ ସମାନ ହବ? ନା ଏକ ବର୍ଷର ପଇସାଟା ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସହିତ ସମାନ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଏକ ବର୍ଷର ପଇସା ବାହାରିଲା 600, ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ଅଛି? 10%। 10% ଇକ୍ୱାଲ୍ 600, 1% କେତେ? 100% କେତେ? 100% କେତେ ମାନେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ 100%। 100% ମାନେ କଣ? ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହିଁ ଅଲୱେଜ 100%। ପୁରା କ୍ଲିୟର? नो झिलिमिली? ପୁରା କ୍ଲିୟର କଟ୍? ପୁରା କ୍ଲିୟର? ଚलो ଏବେ ଯିବା ଟାଇପ ନମ୍ବର 3। ଦେଖ, এই ଚାରୋଟି ଟାଇପ ଯୋଉ ପିଲା ଶିଖିଗଲା, ମୁଁ ତମକୁ ଚାରୋଟି ଟାଇପ ଶିଖେଇବି ଆଜି। ଚାରୋଟି ଟାଇପ ଯୋଉ ପିଲା ଶିଖିଗଲା, ମୁଁ ତମକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କହିବି, ମାନେ ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କିଛି ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ତାକୁ ଦେଇଦିଅ, ସେ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ ଥୋଇଦେବ ଆନ୍ସର କରି, ଯଦି ସେ ଭଲସେ ଆକୁ ଲଜିକ କୁ ବୁଝିଛି। ଓକେ, ଏଥର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା, ପ୍ରିନ୍ସ ଦେଖ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ବୁଲେଇକିରି ପଚାରୁଛି, ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ବୁଲେଇକିରି ପଚାରୁଛି। 6000 ଟଙ୍କା ହଉଛି ମୋର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମତେ ଦେଇନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଏଥିରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ସମୟ ଦେଇଛି 3 ବର୍ଷ, ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହଉଛି 1800। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା? ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍, ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ବୁଲେଇକି ପଚାରୁଛି, ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ବୁଲେଇକି ପଚାରୁଛି, ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ମୋର ତମକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କଣ କହିଲି? ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ କଣ ଥିଲା? ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ଏକ ବର୍ଷର ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଗ ବାହାର କରିବା। ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ଏକ ବର୍ଷର ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବାହାର କରିବା। ତାହେଲେ ଏକ ବର୍ଷର ପଇସା କେତେ? ନା 3 ବର୍ଷରେ ମୋ ପଇସା ହଉଛି 1800। ବର୍ଷକୁ ପଇଲା କେତେ? ନା ବର୍ଷକୁ ପଇଲା 600। ମନେ ରଖିବ ପିଲେ, ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ତମକୁ କହିନଥିଲି, ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ତାହେଲେ ସେଇ ରୁଲକୁ ବେସ୍ କରିକିରି ମୁଁ କହିପାରିବି, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ପଇସାକୁ ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କଲି, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ପଇସାକୁ ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କଲି, ତାହେଲେ ମତେ ସେଟା କଣ ମିଳିବ? ନା ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମିଳିବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେମିତି ପାଇବି? କୌଣସି କଣ୍ଡିସନରେ ନା ଏକ ବର୍ଷର, ୱାନ୍ ଇୟର ର ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଇଣ୍ଟୁ 100। ଏକ ବର୍ଷର ପଇସାକୁ ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିବି, ତାହେଲେ ମତେ କଣ ମିଳିବ? ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମିଳିବ। ତାହେଲେ ଏକ ବର୍ଷ ପଇସା ବାହାରିଲା କେତେ? 600। 600 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 6000 ଇଣ୍ଟୁ 100।
तो ये कैलकुलेशन कले केते आसुची ना 10%। एवरीवन क्लियर? नो झिलिमिली? पूरा क्लियर? एती कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हलो? ओके, देखो ये थिला तमरो क्लास 1। तो बर्तमान आम सिंपल इंटरेस्ट किछि पीवाई क्यू डिस्कशन करिबा, जोटा कि ओ डबल एसएससी, ओ ट्रिपल एसएससी और ओपीएससी रे आसीथिबा क्वेश्चन। आउ जो थ्योरी मु तुमको प्रथम क्लास रे बुझेली बा फर्स्ट पार्ट तुमको जो डिस्कशन करेली, आउ एतिकी तुमको श्योर करूछि जेतिकी तुमे बुझिछ आज क्वेश्चन करिबा, क्वेश्चन रे किछि आउ एक्स्ट्रा नॉलेज तुमर आसीबो। एतिकी दीटा जदि तुमे मिसै दउछ, एमती को भी एग्जाम ओडिसा रे तुमे दउछ, इवन ओपीएससी ओएस रो प्रीलिम हो, सीजीएल हो, एक्स वाई जेड कौन भी एग्जाम दउछ, आरी भितर डेफिनेटली तुमे सिंपल इंटरेस्ट पाइजो। समस्त रेडी अच्छो आज क्लास को? टाइप 4 टा मु क्वेश्चन थ्रू रे बुझे, टाइप 4 टा मु क्वेश्चन थ्रू रे बुझे। ओके, समस्त पीडीएफ शो होची। ए समस्त पीवाई क्वेश्चन को मु टाइप कर दीचे, तो स्क्रीनशॉट करनी कारण ओडिया रे किछि पिलांग दरकार होछ बोली मु टाइप कर देछि। ओके, समस्त क्वेश्चन शो होची। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 रा आंसर दिया, और समस्त क्वेश्चन होची पूर्व वर्ष रो ओ डबल एसएससी ओ ट्रिपल एसएससी आदि एग्जाम मान को। ओके, जल्दी आंसर दियो। देखो जो जो तीनोटी कॉन्सेप्ट कहली ता सहित नुआ कॉन्सेप्ट एइथिरे मु तुमको ऐड करी, पूरा केयरफुल रे क्वेश्चन को बुझिबो, कॉन्सेप्ट को बुझिबो और आंसर दबो। ओके, कहार आगा आंसर आसु देखिबो। वेट करछि समस्त आंसर को, कारण समस्त एटी आंसर बाहर करे अछि, तापर मु कहली सी। रश्मितार आगा आंसर आसला सी, देन आगा आंसर। अच्छा, देख मु तुमको एटी पूरा क्लियर से बुझाऊँ। से कौन कहूँ क्वेश्चन टाक बुझा फास्ट इंपोर्टाट। से कहूँ सम ऑफ मनी किसी पैसा थिला, से पैसाटा सिंपल इंटरेस्ट रे 3 वर्ष पर, केते वर्ष पर ना 3 वर्ष पर 815 815 आउ से पैसाटा 4 वर्ष पर केते ହେଇଛି ନା 854 তাহলে এটা আমি কଣ লক্ষ্য কলে মিলে? আমি লক্ষ্য কলে যে 3 ବର୍ଷରେ ପଇସା ହେଇଛି 815, 4 ବର୍ଷରେ ପଇସା ହେଇଛି 854। ତାହେଲେ 1 ବର୍ଷରେ ବଢିଛି କେତେ? ତାହେଲେ 1 ବର୍ଷରେ ପଇସା ବଢିଲା କେତେ ନା 854 ମାଇନସ 815, କେତେ ଆସିଲା ପିଲେ? ଆନ୍ସର କେତେ ଆସିଲା? 39। ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବଢୁଛି କେତେ? 39, ହଁ କି ନା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବଢୁଛି କେତେ? 39। ଲଜିକାଲି ଟିକେ ଭାବ, କିଛି ପଇସା ଅଛି, ସେ ପଇସା ମତେ ଜଣା ନାହିଁ, 3 ବର୍ଷ ପରେ 815 ହେଇଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 39 ଲେଖା ବଢିଥିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 39 ଲେଖା ବଢିଥିବ, କାରଣ ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରୁଲ ହଉଛି ଏଭ୍ରି ଇୟର ଇକ୍ୱାଲ ଆମାଉଣ୍ଟ ବଢେ। ତାହେଲେ 39 ଇଣ୍ଟୁ 3, 9 27 7 2 3 3 9 9 2 ହଁ 11, କେତେ ଆସୁଛି ନା 117। ତାହେଲେ 3 ବର୍ଷରେ ବଢିଲା କେତେ? 117 ବଢିଲା। ତାହେଲେ ଥିଲା ପଇସା କେତେ ନା 815 ମାଇନସ 117, କେତେ ଆସିଲା ଆନ୍ସର କହିଲେ? କାହିଁକି ନା 3 ବର୍ଷ ପରେ 815 ହେଇଛି, ମାନେ 117 ବଢିଲା ପରେ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ଏଠି କେତେ ଆସିବ କହିଲେ? ଏଠି କେତେ ଆସିବ? ସି। ସି ଏଥିପାଇଁ ହେଲା ଆନ୍ସର, ଆମେ ଆକୁ ଡିଭାଇଡ କଲେ ଆମର ମୂଳଧନ ଆସିବ 698। ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ଏ ଟାଇପ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ବୁଝିପାଇଲ, ହଁ କି ନା? ଏ ଟାଇପ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ବୁଝିପାଇଲ, ୟେସ୍ ଅର୍ नो, ହଁ କି ନା? ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଟିକେ ଏଇଠି ସେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ମଡିଫାଏ କରି ଆଉ ଟିକେ ପଚାରୁଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ମଡିଫାଏ କରିକିରି ଆଉ ଟିକେ ପଚାରୁଛି। ଓକେ, ଦେଖ କିଛି ପଇସା ଥିଲା, ଦେଖ କିଛି ପଇସା ଥିଲା 3 ବର୍ଷ ପରେ, କିଛି ପଇସା ଥିଲା 3 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ହେଇଛି କେତେ ନା
ଷୋଳଶ 3 ବର୍ଷ ପରେ ହେଇଛି କେତେ 1600 ଆଉ ସେଇ ପଇସାଟା 5 ବର୍ଷ ପରେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ହେଇଛି କେତେ 2000 5 ବର୍ଷ ପରେ ହେଇଛି କେତେ 2000 ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସମାନ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦିଟା କନସେପ୍ଟ ବାହାରି ପାରିବ ମୋର ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହବ ଯେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କେତେ ମୋର ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କେତେ ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ଦେଖ ସେଇ ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ନେଇକିରି ମୁଁ କୋଉ ଭଳି ତମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛି ସେ ଥଟ୍ ପାୱାର କ୍ରିଏଟ୍ ହବା ଦରକାର ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମେ ଆନ୍ସର କରିବା କେମିତି କିଛି ପଇସା 3 ବର୍ଷ ପରେ 1600 ହଉଛି 5 ବର୍ଷ ପରେ 2000 ହଉଛି ତାହେଲେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କେତେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହଉଛି ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ କ୍ୱିକ୍ ଆନ୍ସର ଯେ ସବୁବେଳେ ମ୍ୟାଥ ସେଇ ପିଲାର ହୁଏ ଯେ ସବୁବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭିତରେ ପଶେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ଯିଏ ବୁଝିଥାଏ ଅଟୋମେଟିକ ତାର ମ୍ୟାଥ ହେଇଯିବ ତ ଏବେ ବୁଝେଇଲି ନା ଗୋଟେ ଫର୍ମାଟ ର ଆନ୍ସର ଦିଅ ନା ସଞ୍ଜୀବନୀ 1400 ସୁବ୍ରତ ହଉଛି ମୁଁ ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିନି ଲଳିତା ଆନ୍ସର କେତେ ହେଇଛି ଲିପ୍ସା ଆନ୍ସର କେତେ ହେଇଛି ରଶ୍ମିତା ଆନ୍ସର କେତେ ହେଇଛି ସାଇ ସସ୍ମିତା ସୁବ୍ରତ ଆନ୍ସର ଦେଲା ସୁଧୀର ଜଲ୍ଦି ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ପିଲେ 3 ବର୍ଷରେ ହେଇଛି 1600 5 ବର୍ଷରେ ହେଇଛି 2000 ତାହେଲେ 2 ବର୍ଷରେ ବଢିଲା କେତେ ନା 400 2 ବର୍ଷ ବଢିଲା 400 ତାହେଲେ ବର୍ଷକୁ ବଢୁଛି କେତେ ନା ବର୍ଷକୁ ବଢୁଛି 200 ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ ବଢୁଛି କେତେ 200 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ବର୍ଷକୁ ଯଦି 200 ବଢୁଛି 3 ବର୍ଷରେ ବଢିଥିବ କେତେ ନା 3 × 200 କେତେ ଆସିଲା ନା 600 ତାହେଲେ ଥିଲା 1600 ହେଇଛି 600 ବଢିଲା ତାହେଲେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କେତେ ଆସିଲା 1000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏଠି ପାଇଗଲି ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବୋଧେ ପଚାରିଛି ମନେ ପକାଇଲେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ସେସନରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେମିତି ବାହାରେ ନା ଏକ ବର୍ଷର ସୁଧକୁ ଏକ ବର୍ଷର ସୁଧକୁ ଯଦି ମୁଁ ମୂଳଧନ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରେ ତ ତାହେଲେ ମତେ କଣ ବାହାରିବ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବାହାରିବ ତାହେଲେ ଏକ ବର୍ଷର ସୁଧ ହଉଛି କେତେ ନା 2000 ସରି 200 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ମୂଳଧନ କେତେ ଅଛି ନା 1000 ଇଣ୍ଟୁ 100 ଦିଟା ଶୂନ ଗୋଟେ ଶୂନ ତ ଆନ୍ସର ହଉଛି 20% एवरीवन क्लियर नो झिलिमिली पूरा क्लियर कट पूरा क्लियर हाँ कि ना ओके देखो ମୁଁ ଗୋଟିଏ क्वेश्चन रे ଦିଟା କନସେପ୍ଟ ବୁଝୁଛି ଆଉ ମନେ ରଖ କନସେପ୍ଟ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯଦି କନସେପ୍ଟ ତମର କ୍ଲିयर ଅଛି କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ତମକୁ ହରେଇ ଦେବ ମ୍ୟାଥ ରେ ଓକେ क्वेश्चन नंबर 2 କିଛି କିଛି ପିଲା ଆଜି ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି କାଲି ଯୋଉମାନେ ସବୁ ନୂଆ ପିଲା ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ନା ଅଧିକ ହେଇଗଲା କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇ ଆମେ ପଢିବା ଗୋଟେ ଇଏ ମାନେ ସିରିୟସ୍ ହେଇ ପଢିବା ବହୁତ ରେୟାର क्वेश्चन कौन ଦେଇଛି ସେ କହିଛି ସେ କହିଲା ହାଉ ମଚ୍ ଟାଇମ୍ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଏମାଉଣ୍ଟ ଅଛି କେତେ ନା 450 ଟଙ୍କା ଅଛି କେତେ ଟଙ୍କା ସୁଧ ହବ ନା 81 ଟଙ୍କା ସୁଧ ହବ 4.5 ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତାହେଲେ ଏଠି ମତେ ପଚାରୁଛି ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଯୋଉ ତମକୁ କହିଥିଲି ଚତୁର୍ଥ ବାଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ମୁଁ ତମକୁ କାଲି କରେଇ ନଥିଲି ସେଟା ଏଇ ବାଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେ ସମୟ କେମିତି ବାହାର କରିବା ଯେ ଆମେ ଟାଇମ୍ କେମିତି ବାହାର କରିବା ମନେ ରଖିଲେ ସବୁରେ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର ଯେ ଏକ ବର୍ଷର ପଇସା ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଜଣା ଅଛି ଏମାଉଣ୍ଟ ବା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମତେ ଜଣା ଅଛି ତାହେଲେ ଆଗ ଏକ ବର୍ଷର ପଇସା ବାହାର କରିବି 450 ଇଣ୍ଟୁ 4.5% ଭାଗ କର ଆର ଆକୁ ଗଲେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଶୂନ ଲାଗିଯିବ ନା ନାଇଁ ତ ଗୋଟେ ଶୂନ କ୍ୟାନସେଲ ତ ଏଠି କେତେ କାଲକୁଲେସନ କର କେତେ ଆସିଲା ଆନ୍ସର 5 ଏକାଲେ ଏଟା ହଉଛି 9 ଆସୁଛି 5 ଏକାଲେ ଏଟା କେତେ ଆସୁଛି ନା 20 ଏଗେନ୍ 5 ଏକାଲେ 9 ଆସୁଛି 5 ଏକାଲେ ଏଟା ହଉଛି 4 ଆସୁଛି ତ ଏଠି କେତେ ଆସିଲା 9 × 9 = 81 81/4 ତାହେଲେ ମୋର ଏକ ବର୍ଷରେ ସୁଧ ହେଲା କେତେ ଏକ ବର୍ଷରେ ମୋର ସୁଧ ହେଲା କେତେ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ମୋର ହେଲା କେତେ 81/4 ଟୋଟାଲି ମୋର ସୁଧ ହଉଛି 81 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ ବର୍ଷକୁ 81/4 ବର୍ଷକୁ 81/4 ସୁଧ ଅଛି 81 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ ତାଥ 81/81 ଡିଭାଇଡେଡ 81/4
81 कैंसिल आंसर होची 4 ईयर आंसर होची 4 ईयर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर ओके थैंक यू एबे छिबा नेक्स्ट पॉइंट बा नेक्स्ट क्वेश्चन को हम छिबा क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन नंबर 3 नंबर এটা ওপিএসসি ର क्वेश्चन जोटा कि ट्रिकी वाला क्वेश्चन ଦେଇଛି এটা ওপিএসসি ର क्वेश्चन कि ट्रिक करी क्वेश्चन ଦେଇଛି क्वेश्चन को पढ़ो तापर आंसर दियो समस्त केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ियो तापर आंसर दो एम कुमार आंसर कौन अच्छी करिश्मा आंसर केते ज्योत्ना राणी जतिन आंसर दो ना जितेंद्र आंसर आसुनी राणी आंसर क्विक स्पीड समस्त आंसर दियो बीबीएम आंसर भूमि आंसर भरत भवानी वर्षा अश्विन अमृता आलोक जल्दी थैंक यू पी क्वेश्चन होची ट्रिकी एटा ओपीएससी रो क्वेश्चन से कौन कहूचे मो कतिर प्रिंसिपल केते अछि मो कतिर प्रिंसिपल अछि केते ना 1200 टंका रेट ऑफ इंटरेस्ट मते देई नाही समय मध्य मते देई किंतु कहिछि जे मोर इंटरेस्ट केते अछि इंटरेस्ट मु केते देछि सुध बा सिंपल इंटरेस्ट केते देछि ना इंटरेस्ट देछि 432 टंका 432 टंका ताहले मते पचारछि व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ताहले रेट ऑफ इंटरेस्ट केते देख इथरे दुईटी डाटा दे कहिछि जे रेट ऑफ इंटरेस्ट जहा टाइम मध्य सिया दीटाकर वैल्यू समान जदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% टाइम भी 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि 6% टाइम भी 6% तो एटी मु कोन करी दी जनकर वैल्यू को x ने दी जनकर वैल्यू को x ने तो x को नै करी मु कैलकुलेशन करी तले 1200 रो x परसेंटेज तो केते आसला 12x ताले मोर गोटे वर्ष को सुध हाला केते 12x केते वर्ष मु देबी x वर्ष देबी इनटू x इज इक्वल टू केते हो 432 हां कि ना काहे कि ना मोर ऑलरेडी सुध दे देछि तो 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 432 ताले x स्क्वायर केते हो ना x स्क्वायर इज इक्वल टू 432 बाय 12 432 बाय 12 केते होछ बिले 36 36 तो एक्स स्क्वायर रूट 36 एक्स है केते ना 36 रो स्क्वायर रूट आंसर आसला केते 6 6 माने रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 6 टाइम भी 6 पूरा क्लियर पूरा क्लियर वो टाइप रो क्वेश्चन आछी देखो मु गोटे क्वेश्चन पचाछु फिले हमें तो एतेटा क्वेश्चन करलेनी गोटे सिंगल फार्मूला मु यूज करछि कि सिंगल फार्मूला मु यूज करछि कि जहां तुमको काली पढ़ेइथिली बा जहां भी तुमको मु कांसेप्ट सिखेइथिली से कांसेप्ट को व्यवहार करछि नो फार्मूला विदाउट फार्मूला पूरा क्लियर ओके थैंक यू एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4 नंबर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जड़े व्यक्ति एक बैंक रु 12% सुध हार ऋण नहीं 3 वर्ष पर तांकू केवल सही समय रे 5400 टंका सुध देवाक पड़ता तार अर्थ किछि पैसा अच्छी से पैसा उपरे से 3 वर्ष पर सुध नहीं केते रेट ऑफ इंटरेस्ट ना 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट आउ से सुध केते देछि सिंपल इंटरेस्ट केते देछि ना 5400 सुध देछि तांकर ऋण मु एठी गोटे ट्रिक शिखौछि हमको प्रिंसिपल पचारछि प्रिंसिपल माने कोन 100% प्रिंसिपल रो अर्थ होछि 100 मु 3 वर्ष देछि वर्ष को 12% हिसाब रे तो 12 इंटू 3 32 36% ताले मु सुध देछि केते परसेंट 36% ताले मु कहि परिबि 36 शतकड़ा इज इक्वल टू 5400 ताले एक शतकड़ा केते हो ना 5400 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 100 बुझा पइला हाँ कि ना आपको 6 काटले एटा होछि yes 1 अच्छा 636 आपको 6 काटले केते आसुछि ना 9 6 9 54 900 तो अगेन
आकु 3 रे काटले 2, आकु 3 रे काटले केते होची 300। ओके, आकु 2 रे काटले होची 50, 5 3 15। ओके, तो आंसर होची 15,000। समस्त बुझा पड़ी गला? एवरीथिंग क्लियर? एवरीथिंग क्लियर? ओके, थैंक यू। चलो एबे छिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर से कहूँ सर्टन सम ऑफ मनी became 3 times in 20 year simple interest. In how many year does it become double itself at same rate of interest? क्वेश्चन टाको भलसे पढ़, बुझ, तापर आंसर करियो। फास्ट क्वेश्चन को भलसे पढ़, बुझ, तापर आंसर करियो। नंदिनी आंसर केते हिची? पद्मा? अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जे से कहिଛି सटन सम ऑफ मनी, କିଛି ପଇସା ଥିଲା ମତେ ଜଣା ନାହିଁ। 3 ବର୍ଷ ପରେ, 3 years, 3 ବର୍ଷ ପରେ, ସରି 3 ବର୍ଷ କହୁଛି, କିଛି ପଇସା ଥିଲା 20 ବର୍ଷ ପରେ, 20 ବର୍ଷ ପରେ ସେ 3 ଗୁଣା ହଉଛି। 20 ବର୍ଷ ପରେ 3 ଗୁଣା ହଉଛି। କେତେ ବର୍ଷ ପରେ 2 ଗୁଣା ହବ? ଭେରି ସିମ୍ପଲ ଲଜିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଯଦି ମୋ କତିରେ 1 ଅଛି, ଯଦି ମୋ କତିରେ 1 ଟଙ୍କା ଅଛି, 20 ବର୍ଷ ପରେ ସେ 3 ଗୁଣା ହବ, ମାନେ ଇଣ୍ଟୁ 3। ତାହେଲେ କେତେ ଆସିଲା? 1 × 3 ହେଲା 3। ତାହେଲେ 1 ଥିଲା 3 ହେଲା, ତାହେଲେ ବଢିଲା କେତେ? 2 ବଢିଲା। କେତେ ବଢିଲା? 2 ବଢିଲା। 2 ବଢୁଛି 20 ବର୍ଷ, 2 ବଢୁଛି 20 ବର୍ଷରେ। ମତେ କହିଲା 2 ଗୁଣା ହବ। 2 ଗୁଣା ମାନେ 1 ଥିବ, କେତେ ବର୍ଷରେ 2 ଗୁଣା ହବ? 2 × 1 ମାନେ 2 ହବ। 2 ମାନେ ବଢିଲା କେତେ? 1 ବଢିଲା। 2 ବଢିବାକୁ ତ 20 ବର୍ଷ, 1 ବଢିବା ପାଇଁ କେତେ ବର୍ଷ ନବ? ନା 1 ବଢିବା ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ ନବ। 2 ବଢିବା ପାଇଁ 20 ବର୍ଷ ହେଲେ 1 ବଢିବା ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ ନବ। ବୁଝିପାରିଲ? ହଁ କି ନା? ୟେସ୍ ଅର୍ नो? ଓକେ, ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ବୁଝିପାରିଲନି? ଦେଖ, କିଛି ପଇସା ଥିଲା, ସେ ପଇସା ମତେ ଜଣା ନାହିଁ। ସେ ପଇସାଟା 20 ବର୍ଷ ପରେ 3 ଗୁଣା ହବ, ମାନେ ଇଣ୍ଟୁ 3। ସପୋଜ 1 ନେଇଥିଲି, 3 ବର୍ଷ ମାନେ 20 ବର୍ଷ ପରେ 3 ଗୁଣା ହେଲା। 3 ଗୁଣା ମାନେ 3 ହେଲା। 1 ଥିଲା 3 ହେଲା, ବଢିଲା କେତେ? 2 ବଢିଲା। 2 ବଢିଲା କେତେ ବର୍ଷରେ? 20 ବର୍ଷ। ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ। ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ କହିଲା, ଯଦି ସେଇ 1ଟା କେତେ ବର୍ଷରେ 2 ଗୁଣା ହବ? 2 ଗୁଣା ମାନେ କଣ? 2 ହବ। 1 ଥିଲା 2 ହେଲା, ବଢିବ କେତେ? 1 ବଢିବ। ଏଠି 2 ବଢିଲା ବେଳକୁ ନଉଛି 20 ବର୍ଷ, ତାହେଲେ 1 ବଢିଲା ବେଳକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହବ? 10 ବର୍ଷ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 6 ନମ୍ବର। ଏ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, 6 ନମ୍ବର ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଦେଖ, 5 ନମ୍ବର ଯୋଉ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, 6 ନମ୍ବର ସେଇ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚନ। କିନ୍ତୁ ଏଟା ଟିକେ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡେଫିନେଟଲି ଏକ୍ସାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରେ। ଆଚ୍ଛା, ସେ କହୁଛି ଏ ମନି ଡବଲ ଇଟସେଲ୍ଫ 8 ଇୟର। ତାର ତ କିଛି ପଇସା ଅଛି, ଡବଲ ହବ। ଡବଲ ମାନେ ଇଣ୍ଟୁ 2 ହବ। ଧରକର 1 ଅଛି, ଡବଲ ହବ ମାନେ ସେ 2 ହବ। 2 ହବା ପାଇଁ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି? ନା 8 ବର୍ଷ ତାକୁ ଲାଗୁଛି। ଇନ୍ ହାଉ ମେନି ଇୟର ଇଟ୍ ବିକେମ୍ 5 ଟାଇମ୍? ତାହେଲେ 5 ଗୁଣା ହବ କେତେ ବର୍ଷରେ? ଦେଖ, 1 ଥିଲା 2 ହଉଛି, ମାନେ 1 ଗୁଣା ହବା ପାଇଁ ତାକୁ ଲାଗୁଛି 8 ବର୍ଷ। 5 ଗୁଣା ମାନେ କଣ? 1 ଥିବ, 5 ଗୁଣା ହବ, ଇଣ୍ଟୁ 5 ମାନେ କଣ? 5 ହେଲା, ମାନେ କେତେ ହଉଛି? 4 ବଢିବ। ଜଣେ 5 ଗୁଣା, 1 ଥିଲା 5 ହେଲା, ତାହେଲେ ବଢିଲା କେତେ? 4 ବଢିଲା। 1 ବଢିବାକୁ 8 ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି, 4 ବଢିବାକୁ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ? 4 × 8, 8 × 4 = 32 ବର୍ଷ ଲାଗିବ। କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଲା? 32 ବର୍ଷ। ଓକେ, 32 ବର୍ଷ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଦେଖାଯାଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା, ମୁଁ ଏଟା ଆନ୍ସର କରିବିନି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଏଟା ଆନ୍ସର କରିଦେବ ମତେ କୁଇକ୍।
12,500 थिला ହେଲା 15,500 4 ବର୍ଷ ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ଦେଖ ତାହେଲେ ଥିଲା ମୋ ପାଖରେ କେତେ ନା 12,500 ହେଲା କେତେ ନା 15,500 ତାହେଲେ ବଢିଲା କେତେ 3,000 ଟଙ୍କା ବଢିଲା କେତେ 3,000 ଟଙ୍କା 3,000 ଟଙ୍କା କେତେ ବର୍ଷ ବଢିଲା 3,000 ଟଙ୍କା କେତେ ବର୍ଷ ପଡିଲା 4 ବର୍ଷ ବଢିଲା ତାହେଲେ ବର୍ଷକୁ ବଢୁଛି କେତେ ତାହେଲେ ବର୍ଷକୁ ବଢୁଛି କେତେ 3,000 ଟଙ୍କା 4 ବର୍ଷରେ ବଢିଲା ତାହେଲେ ବର୍ଷକୁ ବଢୁଛି କେତେ ତାହେଲେ ବର୍ଷକୁ ବଢୁଛି କେତେ 750 ବର୍ଷକୁ ବଢୁଛି 750 ତ ମତେ ଏଠି ପଚାରିଛି ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମନେ ପକାଅ ପିଲା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତମକୁ କହିଛି ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେମିତି ବାହାରିବ ନା ବର୍ଷକର ପଇସାକୁ ଯଦି ମୁଁ ମୂଳଧନ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରେ ସବୁବେଳେ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବାହାରିବ ବର୍ଷକର ପଇସା ହଉଛି 750 ଡିଭାଇଡେଡ୍ 12,500 ଇଣ୍ଟୁ 100 ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିବା ଦିଟା ଶୂନକୁ କାଟିଲେ ଆକୁ 6 ଯାହା ଆକୁ ଆଜି ଡାଇରେକ୍ଟ କଲେ 6 ହେଇଯିବ 6% ତ ଆନ୍ସର ହେଲା ଡି ବୁଝା ପଡିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ 12,500 ଥିଲା ହେଲା 15,500 3 ବର୍ଷରେ ବର୍ଷକୁ 4 ବର୍ଷରେ ମାନେ 4 ବର୍ଷରେ ବଢିଛି 3,000 ବର୍ଷକୁ କେତେ ଆଉ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଟାଇପ କରିପାରିନଥିଲି ତମକୁ ଆଜି ସ୍କ୍ରିନଶଟ ହିସାବରେ ରଖିଦେଇଛି ଆନ୍ସର ଦିଅ ଏଟା ଓପିଏସସି ର ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଟା ମଧ୍ୟ ଓପିଏସସି ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉଟା କି କାଲି ତମକୁ ମୁଁ ବୁଝଉଥିଲି ପୁରା ଏକ୍ସ 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 ଦବ ଏଟା ବି 2023 ନା 24 ରେ ୟୁପିଏସସି ରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ମାନେ ଖାଲି ଏକ୍ସ ଜାଗାରେ ୱାଇ ରଖିଥିଲା ଏମିତି କରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର 100x ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମକୁ ପଚାରୁଛି ଏଥିରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଦେଇଛି ନା ଦେଇନି ଏଥିରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଦେଇଛି ହଁ ନା ନା ୟେସ୍ ଅର୍ नो ଏଥିରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଦେଇଛି ହଁ କି ନା ନା ଦେଖ ଏଥିରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଦେଇନି ଦେଖ ସେ କହିଛି ଦ ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଟ୍ ଦ ରେଟ୍ ଅଫ୍ x% ଫର୍ x ଇୟର ତାହେଲେ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଲା x ଟାଇମ ବି ଦେଲା x ଇୟର ୱିଲ୍ ବି ହବ କଣ ନା ୱିଲ୍ ବି x ଅନ୍ ଏ ସମ୍ ଅଫ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମକୁ ସମ୍ ପଚାରିଛି ଆଚ୍ଛା ଓକେ ମୁଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପି ରଖିଲି x% ମାନେ x/100 टाइम होची x इज इक्वल टू केते आसिला ना वैल्यू भी आसीबो x ना नहीं वैल्यू भी आसीबो ना x ना नहीं ओके वैल्यू भी आसीबो कोन x ओके वैल्यू भी आसीबो x ताले एठी हमें कैलकुलेशन करले p इज इक्वल टू केते हबो ना 100 इनटू x डिवाइडेड बाय x इनटू x गोटे x कटिगला तो एठी आंसर आसला केते 100 बाय x आंसर केते आसला 100 बाय x ना नहीं बुझा पइला आंसर केते आसला 100 बाय x बुझी पारछ तो मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कली आंसर आसला 100 बाय x बुझी पाइलो यस और नो बहुत सारा पिला डी आंसर कर डी काई हो आंसर एपटे x छोटा कटि गला माने नो सर माने को बुझी पाइलो हां कि ना देखो मु एठी तुमको कहि दउछ देखो इथरे प्रिंसिपल मते पचारछि रेट ऑफ इंटरेस्ट होछि x टाइम भी x सुध मध्य x ओके प्रिंसिपल को p रखिली रेट ऑफ इंटरेस्ट x% माने x बाय 100 टाइम होची x माने इनटू x इज इक्वल टू मोर रिजल्ट होची x बुझा पइल ए जो x परसेंटेज एटा होची टाइम भी रखिली x
এটা হচ্ছে এক্স পরসেন্ট হচ্ছে সুদ, মানে সিম্পল ইন্টারেস্ট হচ্ছে এক্স। এবার সিম্পলিফাই করিবা, তো পি ইজ ইকুয়াল টু কেতে ହେଲା 100 ইন্টু এক্স ডিভাইডেড এক্স ইন্টু এক্স, ଗୋଟେ এক্স ক্যানসেল, আনসার আসলা 100/x, আনসার আসলা 100/x, প্রিন্সিপাল হচ্ছে 100/x। বুঝা পড়িগলা ହଁ କି না? ইয়েস অর নো? ପୁରା କ୍ଲିୟର? ଓକେ, ଇଏ ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କୁ ନେଇକି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉଟା କି ଗତ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ଆସିଥିଲା। ତ ମୁଁ କଣ କରିବି, ଏ ଦିଟାକ ଭିଡିଓ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, ତା ସହିତ ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯାଉଛି। ଆଉ କାଲି ତୁମମାନଙ୍କର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହବ। ଓକେ, ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଏ କ୍ଲାସ୍ ରେକର୍ଡିଂ ଅଫ ପିଡିଏଫ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ପାଇଛ। ଓକେ, আচ্ছা, ইকোনমি ଆଉ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମିଳେ ଟିକେ ମୋତେ ମେସେଜ କରିଦବ, ଇକୋନୋମିର କୋଉ କ୍ଲାସଟା ଦିଆଯାଇନି ଆଉ ହିଷ୍ଟ୍ରିର କୋଉଟା ଦିଆଯାଇନି, ଟିକେ ମେସେଜ କରିଦେଲେ। ହଁ, ଇକୋନୋମିର ଦିଆଯାଇନି ହଉଛି କୋଉଟା କହିଲ, କାହିଁକି ଦିଆଯାଇନି ବି କହିଦଉଛି, କାରଣ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ବାକି ଅଛି, ଇନଫ୍ଲାସନଟା ବାକି ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ବାକି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଇନଥିଲି, ଇନଫ୍ଲାସନଟା ବାକି ଅଛି। ସେଟା ମେ ବି ଆଜି ଟ୍ରାଏ କରିବି, ନହେଲେ ନେଇଯିବ, ତ ନେଇଗଲେ ବେଟର ହବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। 50% ବେଟର।